اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت امام علی علیہ السلام کے غلام جناب قمبر کا قصہ۔ دوستو جناب قمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بادشاہ کے بیٹے تھے، ہماری اسٹیٹ تھی، ہمارے پاس حکومت تھی۔ ہاں ہم چھوٹے سے تھے، بڑے ناز و نام میں پالے گئے، شاہی آداب میں ہماری پرورش ہوئی، دولت کی کمی نہیں تھی۔ ہمارے بھی نوکر چاکر تھے، ہمارے بھی غلام تھے، ہم ریشمی کمخاب کے بستر پر سونے والے، سونے کی زنجیروں کے جھولے میں جھولنے والے۔ لیکن ہم ابھی بہت چھوٹے تھے، ہمارا بچپن تھا کہ ہمارا والد فوت ہو گیا۔ چونکہ ہم چھوٹے تھے، کم سن تھے، میری ایک چھوٹی بہن تھی، اس کا نام میمونہ تھا، تو میں اپنی بہن کی خبر گیری کرتا، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا اور ہم یتیم ہو گئے تھے۔ میرے باپ نے مرنے سے پہلے میرے چچا کو حکومت سپرد کر دی تھی۔ میرے چچا کا نام اشکابوس تھا، تو میرے باپ نے میرے چچا سے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا فتح جوان ہو جائے تو اپنی بیٹی کی شادی فتح سے کر دینا۔ دوستو فتح جناب قمبر کا نام تھا، اور اس سے کہا کہ یہ حکومت اسے واپس کر کے اس کی تاج پوشی کر دینا اور اس کو حبش کا بادشاہ بنا دینا۔ وصیت نامہ پاس تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میری ماں نے وہ وصیت نامہ مجھے دے دیا۔ پھر ایک دن چچا کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ حبش اپنے اشکابوس سے تقاضا کیا کہ آپ میرے باپ کی وصیت پر عمل کیجئے، مجھے دامادی میں قبول کیجئے اور حکومت میرے حوالے کیجئے۔ چچا نے مجھے ٹالنا شروع کیا، میں نے بہت تقاضے کیے لیکن میرے چچا نے مجھے ٹال دیا۔ ایک دن میں اپنے جوان ساتھیوں کے ہمراہ کمر میں تلوار لگائے ہوئے اپنے چچا کے دربار میں داخل ہوا، اور پھر میں نے ان کو دھمکی دی، اگر آپ میرے باپ کی وصیت پر عمل نہ کریں گے تو خون ریزی ہوگی۔ میرے چچا نے بھانپ لیا کہ یہ نوجوان ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ خون ریزی شروع ہو جائے۔ اس لیے میرے چچا نے اس دن مجھ سے بڑے پیار سے باتیں کی اور کہنے لگے کہ فتح بیٹھو، کوئی تکلیف نہیں ہے تمہیں حکومت واپس کرنے میں، اور ہم اپنی بیٹی بھی تمہیں بیاہ دیں گے، لیکن دراصل ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہے، اور وہ ہم سے زیادہ ہمارے بتوں کا دشمن ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے۔ اگر تم اس کا سر کاٹ کر لے آؤ تو ہم تمہیں حکومت بھی دیں گے اور بیٹی بھی دیں گے۔ تو میں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ چچا نے کہا کہ عرب میں رہتا ہے، تمہیں سفر اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ چچا نے کہا کہ اس کا نام علی ہے، وہ تمام بت خانوں کو مسمسار کرتا پھر رہا ہے، اگر ہمارے یہاں آ گیا تو ہمارے بت خانے بھی ٹوٹ جائیں گے، ہمیں اس سے خوف ہے، اس سے پہلے کہ وہ حبش تک آئے اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کا سر کاٹ لائیں گے، لیکن ہمیں مدد کے لیے کچھ سپاہی درکار ہیں۔ میرے چچا نے کہا کہ ہم تمہیں 7,000 سپاہی دیتے ہیں، اچھے لڑنے والے، اور میرا بیٹا فضل بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ تم دونوں بھائی جاؤ، فضل تمہاری مدد کرے گا، سر لے کر آؤ گے تو ہم تمہیں تخت پر بٹھا دیں گے اور تمہاری تاج پوشی کر دیں گے۔ دوستو جناب قمبر کہتے ہیں کہ ہم لشکر لے کر چلے، پتہ لگا کہ مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ کی سرحد پر پہنچے تو صبح ہو رہی تھی، ابھی لوگ گھروں سے نکل کر باغات اور کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ میرے بھائی فضل نے لشکر وہیں بیرون مدینہ رکوا دیا اور کہا کہ اگر ہم ایک دم سے لشکر آگے لے جائیں گے تو مدینہ شہر میں خبر ہو جائے گی، اس آدمی کو جس کا نام علی ہے، تو دشمن ہوشیار ہو جائے گا۔ تو ہم نے فضل سے کہا کہ ہم خود جائیں گے، پہلے ہم پوچھیں گے، ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ علی کیسا ہے، پھر ہم آ کر آپ کو بتائیں گے، اسے ڈھونڈ لیں گے۔ فضل نے کہا کہ اچھا جاؤ۔ جناب قمبر کہنے لگے کہ ہم شہر میں داخل ہوئے، کیونکہ سورج نے ابھی سر نکالا تھا، اوپر سے روشنی ہلکی ہلکی پھیل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت انسان سامنے سے آ رہا ہے، اس کے کاندھے پر ایک بیلچہ رکھا ہوا ہے اور خاموشی سے سر جھکائے ایک سمت جا رہا ہے۔ مجھے ایک ہی آدمی نظر آیا تو میں آگے بڑھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہیں مدینہ شہر کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اے بھائی تم علی کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں علی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، جس طرح میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔
इसी तरह अली को जानता हूँ, अली मुझसे बहुत मानूस हैं, मैं अली से बहुत मानूस हूँ। तो मैंने कहा कि आप मेरी तरफ देख नहीं रहे। जैसे ही मैंने कहा आप मेरे चेहरे की तरफ नहीं देख रहे, तो उन्होंने मेरी तरफ नजर उठाई और जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ नजर पड़ी, बेइख्तियार पुकार कर कहा कि या रसूलल्लाह, आपने सच फरमाया। मैं हैरान था कि ये जुमला उन्होंने किससे कहा है, क्योंकि मेरी समझ में बात नहीं आई। तो मैंने उनसे पूछा कि अली कैसा है। कहा कि उसका चेहरा मेरे चेहरे जैसा है, बस उसकी रंगत मेरी रंगत जैसी है, उसकी कामत मेरी कामत जैसी है, उसके बाजू मेरे बाजू जैसे हैं। कहा अच्छा, तुम्हें तो मैं देख रहा हूँ, तुम तो बहुत ताकतवर लगते हो। कहा हाँ, तो वो मेरी तरह ताकतवर है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। कहा हमें इसका सर काटना है, उसका सर उतारना है। कहा यह बहुत मुश्किल काम है। कहा क्यों। कहा इसलिए कि तुम इससे लड़ ही नहीं पाओगे। कहा क्यों। कहा इसलिए कि पहले मुझसे लड़ो, अगर तुमने मेरा सर काट लिया तो तुम इसका सर भी काट सकते हो। अभी ये कहा था कि मैंने तलवार खींची और हमला किया। कहा तुम क्या समझते हो, हम बहादुर नहीं हैं। लड़ाई शुरू हुई, मैंने वार किया। आने वाले खूबसूरत इंसान ने बेलचा उठाकर सामने किया, बेलचे पे जरा पड़ी, तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। कहा हम इंतजार करते हैं, अगर कोई दूसरा हथियार हो तो निकालो। मैंने गुरज उठाया, उन्होंने बेलचे से उसको दो टुकड़े कर दिया। कहा भाई, दो बार तुम कर चुके हो, अब हमारी बारी है। ये कहकर वो आगे बढ़े और मुझे कमर से पकड़कर एक बार हाथ से बुलंद करना शुरू किया और सर से ऊपर उठाया और कहा कि अगर मैं तुमको पटक दूं तो तुम्हारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। ले, ये बेलचा मैंने फेंक दिया। ये कहकर उन्होंने मुझे जमीन पर आहिस्ता से उतार दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अली भी इतना ही बहादुर है। तो उन्होंने कहा कि मैं ही अली हूँ, आप भी नहीं पहचाना, मैं ही तो अली हूँ। तो मैं कदमों पर गिर पड़ा और कहा कि मैंने तो ऐसा इंसान जिंदगी में नहीं देखा। आपने मुझे जान बख्शी, मैं तो दुश्मन था आपका, आपने मुझे ख़त्म नहीं किया। लेकिन ये बताएं कि अभी आपने ये कहा था कि या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया। कहा अभी सुबह जब मैं घर से निकला था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर मुस्कुराए थे और कहने लगे थे कि अली, आज तुम्हें एक ऐसा गुलाम मिलेगा जो सारी जिंदगी तुम्हारा वफादार रहेगा। तो तेरा चेहरा देखकर मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया था। मैंने कहा कि आका, मुझे गुलामी में ले लीजिए। कंबर कहने लगे कि मैं मौला के कदमों से लिपट गया, मैं आपसे जुदा नहीं होऊंगा। फिर मैंने अपने भाई फजल को बुलवाया और लश्कर को भी बुलवाया। फिर मैंने खड़े होकर अपने लश्कर के सामने तकरीर की और अपने भाई को मैंने बताया कि भाई अशकबूस तो जाने कैसी बातें करता है, ये तो आसमानी लोग हैं, अब हम अपनी हुकूमत में वापस नहीं जाएंगे। हाँ फजल, हमने अपनी हुकूमत तुम्हारे नाम लिख दी। अगर तुम्हारा बाप हजरत अली अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल करे तो तख्त पर बैठे, अगर वो बात ना माने तो उसे हटाकर फजल तुम तख्त पर बैठ जाना। लेकिन मेरी बहन को मदीने वापस कर देना, उसको मुझ तक पहुंचा देना, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। दोस्तों, जनाब कंबर फरमाते हैं कि हजरत अली आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। मैंने कहा कि मुझे कोई काम तो बताएं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे यहाँ के कुछ आदाब हैं, काम बताने से पहले हम नाम बताते हैं। मौला ने फरमाया कि तुम्हारा नाम आज से फतह नहीं कंबर है, और मैं आज से तुमको यही कहकर पुकारूंगा, आज से तू कंबर हो गया। पहले नाम दिया, फिर काम दिया, हैदर की गुलामी में आ गया, मुझे कंबर कहकर पुकारते। अकेले में तन्हाई में सोचता था कि अरबों में नाम रखने के तरीके हैं। कुत्तों के नाम पर नाम रखे जाते हैं, शेरों के नाम पर नाम रखे जाते हैं, लोमड़ी के नाम पर नाम रखे जाते हैं, पत्थरों के नाम पर नाम रखे जाते हैं। ये अली अलैहिस्सलाम ने परिंदे के नाम पर मेरा नाम क्यों रखा? जब मार्फत अली मुझे हासिल हुई तो मैं बात समझ गया, क्योंकि मैं गुलामी में आया था और इस्लाम गुलामी के खिलाफ है, इसलिए परिंदे का नाम देकर बताया कि परिंदा खुली फजा में परवाज करता है, किसी का गुलाम नहीं होता। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बताया कि खुली फजा में सांस लो, तुम गुलाम नहीं हो, परिंदे की तरह सैर करो, फजा में जाओ। मैं काम पूछता तो यही कहते कि जब चलेंगे तो ये तलवार लेकर चलना। हाँ, मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने जुल्फ़कार को उठाया है। जनाब कंबर फरमाते हैं कि सबसे बड़ी खिदमत तुम्हारे और मेरे मौला अली ने मुझको अता की जो किसी को नहीं मिली, वो ये है कि अली के वुजू का पानी मैं लाता था। 7 हिजरी खैबर की लड़ाई हो चुकी थी जब मैं आया, फजल हाकिम हुआ हबश का और अशकबूस मेरा चचा मारा गया, इसलिए कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल नहीं किया था।
क्योंकि मेरे चचाजाद भाई फजल ने मुझसे वादा किया था तो उसने मेरी छोटी बहन को हबश से भिजवा दिया। उसका नाम मैमूना था। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मैं बाहर अली अलैहिस्सलाम की खिदमत अंजाम देता था और मेरी बहन शहजादी सैयदा की खिदमत अंजाम देती थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मेरा नाम कंबर रखा और मेरी बहन का नाम फिज़ा रखा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।